ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، حاضرین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے موقع پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سبحان اللہ گفتگو ہو رہی ہے۔ 2026 کا آج جو آنے والی شب ہے، شب معراج، اس رات کو شب وصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو علماء نے بعض نے شب قدر سے بھی اور شب برات سے بھی، اس کے علاوہ جتنی بھی بڑی راتیں ہیں سب سے بڑی رات قرار دیا ہے، کیونکہ اس رات کو محبوب اور ولی کی ملاقات، اس رات کو شب عروج محمدی بھی کہا جاتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے جو درجات ہیں اس میں بڑی ایک ترقی ہوئی کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ پاک کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نصیب۔ آج جو میں نے آیت مبارک پڑھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بیان کرنا تھا واقعہ معراج، لیکن اللہ پاک نے اس کو لفظ سبحان سے شروع کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی اور معراج روح مال جسد نصیب ہوئی، روح مال جسم نصیب ہوئی، اور معراج میں نبی پاک علیہ السلام فضاؤں سے، ہواؤں سے، اس جہان سے بھی باہر چلے گئے اور ساتوں آسمان بھی کراس کر گئے، عرش اولا سے بھی اوپر چلے گئے، لامقام چلے گئے، سدرۃ المنتہا بھی کراس کر گئے۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ایک انسان وہاں تک چلا جائے؟ تو ایک اعتراض ہو سکتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی، تم یہ تو دیکھتے ہو کہ انسان نہیں جا سکتا، لیکن یہ تو دیکھو کہ جب لے جانے والا خود رب اولا ہو تو پھر جا سکتا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اللہ پاک، وہ لے گیا۔ جب اللہ لے گیا تو پھر کون روک سکتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ یہاں اللہ پاک نے محبوب کی بھی شان بیان کر دی، ساتھ اپنی بھی شان بیان کر دی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، جب کسی کی تعریف کرنی ہو تو اس کے بڑے کارنامے میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ایک چھری بناتا ہے اور ایک ہیلی کاپٹر بناتا ہے، انجینئر ہے، ایک ہیلی کاپٹر بنایا ہے، چھری
नहीं बढ़ाती। अब अगर मैं ये कहूं कि क्या शान है उस इंजीनियर की, भाई बड़ी उसमें खूबसूरत छुरी बनाई है, ये गोश्त भी काटती है, ये फल भी काटती है, दिखने में भी अच्छी है, जहां भी जाऊं मैं उसकी छुरी की तारीफ करता रहूं, तो वो मुझे कहेगा जनाब मैंने हेलीकॉप्टर बनाया है, अगर मेरी तारीफ करनी है तो मेरी बड़ी इजाद की बात करो, मेरी हेलीकॉप्टर जो है उसकी तारीफ करो, लोगों को मेरा यूं तारीफ कराओ कि इसने हेलीकॉप्टर बनाया। तो बिला तशबीह अल्लाह पाक की जब तारीफ करनी हो तो यूं तारीफ ना करो कि अल्लाह ने मकोड़ा बनाया, अल्लाह ने कीड़ी बनाई, अल्लाह पाक ने ये चीज, अगरचे ये भी तारीफ है, लेकिन यूं कहो ना अल्लाह वो है जिसने अपना इतना बड़ा महबूब बनाया और उस बड़े महबूब को बड़ी ही मेराज करा। तो शान अल्लाह की बयान करनी है, तौहीद बयान करनी है, तो साथ हजूर की तारीफ नहीं करो कि अल्लाह ने अपने महबूब को ये शान अता दी है, ये दर हकीकत अल्लाह ताला की तारीफ और तौहीद होगी। मैं सुब्हान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को। अस्रा, अस्रा का माना होता है सैर कराना, सैर कराना। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को सैर कराई। तो मैंने कहा कि जब अल्लाह ले जाने वाली ताकत वाली जात अल्लाह की हो तो फिर कोई रुकावट नहीं रहती, ना ठंड रुकावट बनती है, ना आग रुकावट बनती है, ना बर्फ रुकावट बनती है, ना आसमान रुकावट बनते हैं। ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के हुक्म कौन से बनी है, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म कौन से और अल्लाह के इरादे से ही कायम है। तो जो चीज अल्लाह की बनाई हुई हो, अल्लाह के इरादे से कायम हो, वही चीज अल्लाह ताला के इरादे के लिए रुकावट कैसे बन सकती है। जब अल्लाह ने इरादा कर दिया महबूब से मिलने का, तो फिर क्या चीज रुकावट बन सकती थी। और जिस तरह अल्लाह पाक की ये शान है कि अल्लाह ने बुला लिया अपने महबूब को अर्श, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्शों में बुला लिया, ऐसे ही महबूब की भी ये शान है और उनकी ताकत और पावर है कि वो जा सकते थे, वरना अल्लाह ताला की बारगाह में जाना, अल्लाह का दीदार करना इतना कोई आसान काम नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया, लन तरानी, तेरे अंदर ताकत ही नहीं है कि तू देख सके, तू नहीं देख सकता। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनमें ताकत नहीं थी अल्लाह का दीदार करने की, मगर उसके महबूब में ताकत थी। और ये भी हकीकत है कि महबूब में जो ताकत थी वो अल्लाह की थी। तो हुजूर में भी ये ताकत है, हजरत मूसा में ताकत नहीं थी। आला हजरत ने कहा, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो महबूब को ताकत थी, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि किसी का वहां पर गुमान भी नहीं जा सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने असरा, सैर कराई, मैंने अल्लाह ने सैर कराई। बाकी नबियों की मिराज का जिक्र भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिराज का जिक्र है, फरमाया फलम्मा जा मूसा लिमीकातिना, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दिए गए वक्त पर मुकर्रर वक्त पे खुद आए। अल्लाह फरमा रहा है वकल्लमहु रब्बुहु, और उनकी मेराज क्या थी कि उनसे अल्लाह ने कलाम किया, हम कलाम हुआ। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेराज का जिक्र है, फरमाया इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं रब की तरफ जाता हूँ, मुझे वो राह देगा। या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुद गए, हजरत इब्राहीम भी खुद जा रहे हैं, मगर जब महबूब की मेराज आई तो वहां पर असरा फरमाया कि ये खुद से नहीं है, खुद चल के नहीं है, बल्कि ये तो नाज से अपने बिस्तर पर सोए हुए थे।
حضور ناز سے بستر پہ سوئے ہوئے تھے. کیا شان ہے محبوب کی کہ محبوب راتوں کو شب بیداری کرتے جاگتے تھے، مگر جب حضور علیہ السلام کی معراج تھی تو پھر رات کو جاگے نہیں بلکہ رات کو سو گئے. سلا دیا گیا کہ محبوب سو جاؤ، آرام کرو. حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک خود جبرائیل کو بھیجتا ہے، اے جبرائیل جا، میرا محبوب ناز سے سویا ہے، اس کو میرے پاس بھیج دیا. ایک ہوتا ہے طالب اور ایک ہوتا ہے مطلوب. کہ دل میں خواہش ہو اس کو طالب کہتے ہیں، مطلوب وہ ہوتا ہے جس کو طلب کیا جا رہا ہو. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو جو ملنا چاہتا ہے وہ طالب ہے، جس سے ملنا چاہتا ہے وہ مطلوب ہے. یہاں پر شان کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ پوری کائنات جس کی طالب ہے اور اللہ مطلوب ہے. ایک ذکر بھی ہے، لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں. اللہ مطلوب ہے، پوری کائنات اسی کی طالب ہے، مگر جب محبوب کی بات آتی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے اے محبوب تو سو جا. محبوب ناز سے سوئے ہیں، اللہ نے سنا دیا ہے. محبوب مطلوب ہے، اللہ خود طالب ہے. جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل جا اور میرا پیغام لے کے جا کہ میں طلب کرتا ہوں، میں طالب ہوں اپنے محبوب سے ملاقات کا. میرے محبوب کو لے جا. محبوب مطلوب ہے اور اللہ طالب ہے، اور صرف یہ محبوب کے بارے میں ہے، ورنہ پوری کائنات اللہ کی طالب ہے. اور اللہ پاک مطلوب ہے مگر محبوب کا طالب. ایک حدیث پاک بھی ہے، کلو یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. اے محمد پوری کائنات میری رضا کی طالب ہے مگر میں رب تیرا طالب. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. اور ایک شاعر نے کیا کہا کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا جیسا شاہ بالا ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا جیسا شاہ بالا ہے، اور ایسا کوئی طالب نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. کائنات میں حضور جیسا محبوب کوئی نہیں اور اللہ جیسا طالب کوئی نہیں. اگرچہ پوری کائنات رب کی طالب ہے مگر رب خود تو اپنے محبوب کا طالب ہے. تو ایسا طالب کس کو میسر آ سکتا ہے جیسا طالب اللہ نے محبوب کو عطا فرمایا ہے. کل یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. عرض کر رہا تھا اللہ نے محبوب کی معراج میں اسرا فرمایا، اور باقی جس کی بھی معراج ہے اس میں اسرا کا لفظ نہیں ہے. پورے چیلنج سے عرض کرتا ہوں، پورے قرآن پوری احادیث کے ذخیرے کی کتابیں ہزاروں کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب سے قرآن کی کسی آیت سے ایک ایسے دکھا دی کہ حضور کی علاوہ کسی کے لیے اسرا اس کی معراج کے لیے آیا. تو انبیاء میں سے کسی کی معراج محبوب کی معراج جیسی نہیں. اور آج اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ میں حضور جیسا ہوں یا حضور ہم جیسے ہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. انبیاء حضور جیسے نہیں ہو سکتے تو آج کا کوئی شخص حضور جیسا کیسے ہو سکتا؟ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام بے مثلوں کی مثال ہے. آپ کی معراج کا ذکر ہوا اسرا. آگے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سوال پیدا ہوتا ہے محبوب کی معراج تو بڑی آگے کی ہے، کوئی اتنی تو معراج نہیں ہے کہ آپ مسجد اقصی تک گئے ہوں. حضور مسجد اقصی کیا، یہ جہان، زمین، ہوا،
फिजा, कायनात, सूरज, चांद, सब आसमान और खला, हर चीज से ऊपर हुजूर गए थे, तो फिर यहाँ मस्जिद अक्सा का जिक्र क्यों? इसका जवाब ये है, बेशक हुजूर की मेराज बहुत आगे है और उसका जिक्र दीगर आयात में है। फकान अक़ाब कौसैन औ अदना, हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज को इतनी आला थी कि जब अल्लाह की महबूब से मुलाकात हुई तो अल्लाह ने कुरान में उसकी मिसाल दी कि दो कमानों जितना फासला था। जब कमाने मिलती हैं तो यूं फासला खत्म हो जाता है, और अदना या इससे भी कम था। हमारे दादा उस्ताद जी हजरत मुफ्ती मंसूर अहमद साहब आप फरमाया करते थे कि काब कौसैन तक तो कुर्ब की समझ आती है, मगर औ अदना तक समझ नहीं आती। ये तो आगे के कुर्ब की बात है और यहाँ अकल जवाब दी जाती है। इतना अल्लाह ने अपने कुर्ब में महबूब को मिराज कराई और बुलाया, ये एक हकीकत है। अच्छा, अर्ज मैं ये कर रहा था, अल्लाह ने मस्जिदुल अक्सा तक का जिक्र क्यों किया, इसकी मैं वजह बयान करता हूँ। वजह यह थी कि अगर कोई शख्स इस बस्ती का दौवाना शरीफ का हो, आप उसे जानते हो, वो ये कह दे कि मैं लाहौर गया था, और लाहौर हम में से कईयों ने देखा हो, तो उससे पूछेंगे कि भाई लाहौर गए हो, वो कहाँ गए हो, दाता दरबार किस मकाम पे है, मीनार पाकिस्तान कैसा है, या शाही मस्जिद कैसी है, अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ है, तो उसे सवाल होगा। अगर कोई कह दे कि मैं तो जर्मनी गया था, जर्मनी हमने देखा नहीं है, तो लोग यही कहेंगे भाई पता नहीं कैसा जर्मनी है, कैसे ये देख के है, कोई उसे सवाल नहीं करेगा। लाहौर की बात करेगा तो हम पूछेंगे भी कैसा लाहौर है, कहाँ है। तो बिला तशबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज को काफिरों ने देखा हुआ था, फिर उन्होंने सवाल किए, अगर आप मस्जिद अक्सा गए हैं तो ये बताएं मस्जिद अक्सा में सतून कितने हैं, उसके दरवाजे कितने हैं, दरवाजों का रंग कौन सा है, दरवाजे बड़े हैं कि छोटे हैं, फर्श कहाँ है कहाँ नहीं है, दीवारें कैसी हैं। उन्होंने सवालात किए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए। अगर हुजूर कह देते कि मैं तो लामका में गया था, फिर किसने सवाल करना था कि हुजूर आप तो लामका गए, हमें क्या पता लामका कहाँ है। बिला तशबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाक़े मेराज में अल्लाह ने जो मस्जिद अक्सा का जिक्र किया है वो इसलिए किया है ताकि उनको समझ आ जाए, उनको भी यकीन हो जाए कि जो रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद अक्सा तक जा सकते हैं, ये वाकई हुजूर की इशा। फरमाया लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, कितना थोड़ा हिस्सा था, सवाल पैदा होता कितना थोड़ा हिस्सा था। उलमा ने इस चीज को लिखा है, इतना थोड़ा हिस्सा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बिस्तर पे आराम फरमा थे, आप जिस बिस्तर से उठ के गए मेराज खत्म हो गई और बिस्तर अभी गर्म था। और जब हुजूर मेराज में गए, दरवाजा खोला, कुंडी खोली कमरे की, जंजीर वाली कुंडी थी, जब उसे बंद करें या खोलें कुछ देर हिलती है, अभी वो हिल ही रही थी, पूरी मेराज खत्म हो गई, हुजूर वापस भी आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू किया और जगह जरा नीचे ढलान वाली थी, हुजूर अलैहिस्सलाम के वुजू का पानी अभी जारी था, मेराज का सफर खत्म हो गया और आप वापस भी आ गए। इतने थोड़े हिस्से में हुजूर अलैहिस्सलाम की इतनी बड़ी तफसीली मेराज है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रात के थोड़े हिस्से में बहुत बड़ा सफर मेराज फरमाया है, और इसमें मैंने जैसे अर्ज किया, हुजूर मतलूब थे, हुजूर महबूब थे, और अल्लाह खुद तालिब और मुहिब था। हुजूर अलैहिस्सलाम को किस तरह ले जाया गया, जिब्रील अमीन आए, आके बाहर से आवाज नहीं दी, कुंडी नहीं खटखटाई, बुखारी शरीफ में रिवायत है आप छत को चाक करके आए, और कैसे जगाया हुजूर को नींद से, दो रिवायात है। एक ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन के तलवों पे अपने होंठ रख दिए, बोसा दिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों को जो बोसा दिया, हुजूर फरमाते हैं जिब्राइल के होंठ काफूरी थे, उनकी ठंडक की वजह से मैं जाग गया। तो जिब्राइल अमीन भी हुजूर के कदम चूमते हैं, कितनी शान है महबूब की। और दूसरी रिवायत यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने परों से जगाया। परों से किस तरह जगाया, इसकी दो सूरतें हैं। एक ये है कि अपने पर
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے مس کیے، جیسے پار قدموں سے مس کیے حضور جاگ گئے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پنکھا چل رہے تھے اور یہ ثابت کر رہے تھے کائنات والوں کو کہ میں ملائکہ کا سردار ہوں، اور یہ محبوب جو ہے یہ ایسا سردار ہے کہ یہ میرا بھی سردار ہے۔ پنکھا ہوا جھڑ رہے تھے، ثابت کر رہے تھے کہ یہ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں۔ نوکر کا کام ہوتا ہے جب آقا سو جائے تو اس کی خدمت کرے، اس کو ہوا دے۔ تمہیں ہوا دے رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین یوں ہوا دیتے رہے، اور جو ہی ہوا آپ کو محسوس ہوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، پھر انہوں نے خبر دی کہ اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ واقعہ اور اس میں باتیں بہت تفصیل طلب ہیں،